स्वागत है पीडीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि EI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। लगातार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੇਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕੀ ਨਾ ਦਸੀਏ। दो वर्गां दे विच इस पूरी चीज़ नूं असीं देख पा रहे हैं क्योंकि सरकारां खुद ही डाउट रखदियां ने, खुद ही शंके पैदा करदियां ने। अजिहे दे विच खुद भी असीं शंके दे विच आ जांदे हां। कुछ लोग अजिहे ने जिहड़े बिल्कुल मनण नूं तैयार नहीं कि कोरोना कोई चीज़ है भी है, ये सिर्फ कहंदे ने कि सरकारां दे ही यंत्र मंत्र ने जिहड़े लोकां नूं डराउण दा काम करदे ने। दूजे पासे जे डॉक्टरां वल असीं निगाह पाने आ, जे मौतां दे आंकड़े नूं देखदे आ तां यकीनन तौर ते लगदा है कि वाकई कुछ है अजिहा तां ही इन्नियां मौतां हो रहीआं ने। कुछ लोग कहंदे ने कि हर मौत की गिणती नूं तुसीं करोना की गिणती दे विच गिणे जांदे हो। जे कोई हार्ट अटैक नाल मर रहा उहदी भी गिणती करोना की गिणती च पा दिओ, जे कोई होर किसी बीमारी नाल मर रहा तो उहदी भी गिणती तुसीं करोना दे विच पा दिंदे हो। अजिहे दे विच एक शंका जिहड़ा पैदा होया वो शंके किवें दूर होणगे। सरकार हदायतां जारी करदी है। तुहानूं याद होएगा कि 1 साल पहलां बड़ियां सख्त हदायतां जारी कीतीआं गईआं सी और उन्हां हदायतां दी इन बिन पालना लोकां ने कीती क्योंकि सरकार कोल उदों ये तर्क सीगा कि देखो बीमारी नवीं है, इलाज साडे कोल है नहीं, वैक्सीन साडे कोल है नहीं, सानूं पता नहीं इस नाल किवें लड़ना, इस करके लॉकडाउन सब तो सौखा जरिया है। लोकां नूं घरां दे विच कैद कर दो। लोग घरां दे विच कैद होए, कंमकार खत्म हो गए, लोकां दे रोटी भी खाण नूं नहीं सी तां भी लोकां ने हदायतां दी पालना कीती। पर बड़ी हैरानगी हुंदी है और बदकिस्मती ते शर्म आंदी है सानूं ये कहंदे होया भी 1 साल बाद भी असीं जदों लोकां नूं ये कहने आ वैक्सीन होण दे बावजूद भी, बीमारी नूं समझण दे बावजूद भी, जदों असीं ये कहीए कि लॉकडाउन ही एक जरिया, जदों असीं ये करिए कि वीकेंड लॉकडाउन लाना पेगा, जदों असीं ये कहीए कि रात नूं जल्दी कर्फ्यू लाना पेगा, लोकां दे काम धंधे जल्दी बंद करने पैणे ने, लोकां ने गैदरिंग नहीं करनी, तां ये समझ नहीं आंदा कि सरकारां 1 साल तमाशा देखदियां रहीआं। 1 साल तुसीं इलैक्शन दे विच गवा दित्ता, 1 साल दे विच तुहाडे कोल वैक्सीन भी सी तां भी तुसीं काबू नहीं कर पाए, तां हुण किस समूह दे नाल लोकां नूं कहने हो कि तुसीं घरां दे विच रहो, लोकां नूं कहने हो कि सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान रखो, आप तुसीं लखां दीआं रैलियां करी जांदे हो, लोकां नूं ये कहंदे हो कि मास्क लगाओ, आप मास्क तो बिना तुरी फिरी जाते हो। इस करके लोगों की बेविश्वासी है जिहड़ी वो सरकार के प्रति ते सरकार दीआं नीतियां के प्रति खड़ी हो गई है। अज एक अजिही सिचुएशन दे विच पूरा मुल्क खड़ा है जिथे मुल्क वासियों को ये नहीं समझ आता कि असीं करिए की। जदों तां वो रैलियां देखते हैं तां ये लगता है कि बिल्कुल करोना है नहीं, पर जदों हस्पताल देखते हैं तां ये लगता है कि करोना ही सब कुछ हैगा। अजिहे दे विच लोग कित्थे जाणगे? एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। जिम्मेवारियां ना सिर्फ केंद्र दियां ने ना सूबा सरकारां दियां ने, दोवां दियां जिम्मेवारियां ने और दोवें ही किते ना किते अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी तरह दे नाल फेल होए ने। साडा खास मेहमान जुड़े हुए ने इस पूरी विचार चर्चा च गलबात करन दे लई। गुरविंदर सिंह बाली साहब बुला रहे पंजाब कांग्रेस से, अनिल सरीन साहब बुला रहे पंजाब बीजेपी के, चरणजीत सिंह फकरसर साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुला रहे आम आदमी पार्टी के, प्रोफैसर मजीत सिंह जी सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। जिवें मैं शुरुआत के किया कि लोग बड़े कन्फ्यूज ने कि करिए कि जड़ियाँ हदायतां जारी कीतियां गईयां ने उन्हां हदायतां दी इन बिन पालना तो कर रहे हैं, पर जदों उन्हां दे तुसीं उन्हां नाल तुसीं गल करदे हो या फेसबुक ते तुसीं कमेंट सुणदे हो तां लोग ना तां इह मनण नूं तैयार ने कि करोना करके ये सारियां सख्ती कीती गई है या इन्हां हदायतां दा पालन करना पैना है, और नाल ही ये कहंदे ने कि जो हदायतां साडे ते तुसीं लागू कर रहे हो पहलां अपने ते लागू क्यों नहीं कीतियां? जे पहलां अपने ते लागू कीतियां हुंदियां तां अजिही नौबत ना आंदी। सरीन साहब, सब तो वड्डी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की सब तो वड्डी जिम्मेवारी सी जदों मुल्क दे विच मैं जिवें पहलां कहा कि लोकां ने तुहाडी मन्नी, तुसीं पूरे मुल्क नूं लॉकडाउन कीता, सारे लोकां ने मन्निया, भावें रोटी मिली नहीं मिली, सारे अपने घरां दे विच रहे, हदायतां दी इन बिन पालना कीती। 1 साल बाद भी असीं जिस स्टेज ते आके खड़े हां उस स्टेज दे लई जिम्मेवार कौन है? अज लोग तुहानूं तुहाडी पार्टी नूं कहंदे नहीं कि तुसीं सानूं कहने हो घरां च रहो, तुसीं सानूं कहने हो मास्क लगाओ, तुसीं सानूं कहने हो सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान रखो, तुहाडीआं रैलियां दे विच सारियां चीज़ां कित्थे सीगीआं? क्यों प्रधानमंत्री साहब एक मुल्क के प्रधानमंत्री ना होके एक पार्टी के बुलारे वजों एक्टिव रहे, वो सारा कुछ करते रहे जो कुछ एक प्रधानमंत्री नूं नहीं करना चाहिए सी? हरप्रीत जी, पहला तो मैं ये कहांगा कि जिहड़ी समस्या का असीं सारे सामना कर रहे हैं ये एक ऐसी समस्या है जिहदे वास्ते सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़न की लोड़ है। पिछले साल शुरू हुई, इस कोई दौरा ही नहीं, इस सारे वर्ल्ड दे विच फैली है और उहदे करके जिहड़े स्टैप्स लैने जरूरी सन, चाहे वो पंजाब की सरकार होवे चाहे केंद्र की सरकार होवे,
ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਏਗਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ- ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਸੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ 20,000 ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕੋਦਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਓ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣਾਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਮੰਤਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਫੇਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ
ਤੇ 19 ਕੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਦਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ 4 ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੋਵਾਂ, 80 ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 1500 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁੱਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਣਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਣਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਲਾਣਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਬਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਠੀਕ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ। ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੂਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਤਾਂ 24/7 ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੀ ਤਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ। 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਬੈੱਡ ਦਾ ICU ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਸਕਿਲਡ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਾਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਲਈ, ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਕੰਮਾਪਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਡੂ ਨਕੰਮਾਪਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਏ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਰਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੜੋ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਕਾਫੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਪਾਏ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ MLAs ਵੀ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, 20 ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, 20 ਰੈਲੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ 40 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮੀਆਂ, ਔਰ 5-5 7-7 ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਗਰ ਦੱਸੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ, 80 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਚ ਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਜੀਵੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਬਗੈਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿਲੰਡਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 70% ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਪਾਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ 4 ਘੰਟੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ? 22 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ 2,95,000 ਜਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫਿਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੀ ਐਡੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 8 ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਮਲਾ ਸਲੂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਰੇਆ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 290 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਟਰੈਕਰ ਸਾਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ਲੱਖ ਟੱਪਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 3,11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਲੱਖ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਇਕੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਓਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਓਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਓਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਓਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਅਪੋਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਓਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਓਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਨਪੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਦਬ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਾਟਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਨਾਟ 5 ਲੱਖ ਭੇਜੋ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 100% ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ। ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਮਾਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਾਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।
ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਚਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਹਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਰੀਨ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਬਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਏ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਂਗਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100% ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਜੇ ਛੁਪਾ ਕਾਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ, ਟੀਚਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਆਲਮੋਸਟ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 10% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ PGI ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਫਸਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਤਾਂ 2 ਵੀ ਪਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਬਾਹਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਰਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਧ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।